اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، عزت بھری فرش مجلس پہلے بھی جاری و ساری تھی، بعد میں بھی جاری و ساری رہے گی، انشاءاللہ یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ کربلا والوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا اور سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا۔ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں لایا ہوں انہیں قبول کیجئے تاکہ میں دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کروں۔ سامعین گرامی، مہینہ چل رہا ہے اس بادشاہ کی آمد کا جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب سردار وسیم بلوچ صاحب برسر ممبر تشریف فرمائیں۔ میرے مولا کے بڑے محترم مداح، میرے مولا انہیں ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھیں۔ تو ان سے بھی اجازت لے کے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بارے دیگر گزارش کر رہا ہوں سامعین گرامی جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملانے کے لیے ایک دو تمہیدی باتیں سنیں، دو چار شعر اور پہ گیا۔ اس بادشاہ کی آمد کا مہینہ چل رہا ہے، دوبارہ سنیے، جس کی ماں کے مقدس قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ جناب منتظر صاحب جو اب بھی پیچھے رہ گئے میں ان کے لیے جملہ ایک اور کہنا چاہ رہا ہوں، اور بالکل گھر والی بات ہے، طالب علم بن کے کھڑا ہوں، میرے پاس تو اتنا علم ہی نہیں، نالائق سا آدمی ہوں، لیکن یہ ہاتھ باندھ کے میں فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہوں سامعین گرامی، رکھیے لمحے کے لیے اپنے اپنے سروں پہ قرآن اور اس مقدس بارگاہ میں بیٹھ کے مجھے بتائیں کیا معیار ہوگا اس ماں کا، یا منزلت کی کس بلندی پر وہ ماں فائز ہوگی جو اپنے بیت الشرف سے خرامہ خرامہ ابھی چلی ہی تھی کہ اس کے قدمین کی مقدس چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی اور ایسی بات اپنے سینے میں سے ڈھونڈوں جو آپ لوگوں کے معیار سماعت پہ آئے اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل جائیں۔ ٹھیک، بالکل مطمئن کروں، دو تین مجھے طالب علمانہ باتیں کرنی ہیں اور اسی پہ آپ کو سلام کرنا۔ وہ ماں چلی، خدا را بھلے آپ مجھے داد نہیں دیجئے گا، ڈھیر دادیں ہو گئی ہیں، یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا، میں 13 رجب پڑھ رہا ہوں، مانگ صرف اتنا رہا ہوں کہ اپنے چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا۔ مسکرانا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ جناب منتظر مہدی صاحب خدا گواہ ہے، میں کوئی 7 گھنٹے کا سفر کر کے ان حلالیوں کے چہروں کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں مانگ اتنا رہا ہوں کہ اپنے مجمع سے کہیں مسکرا دیں، میں اسی پر راضی ہوں، اور مسکرانے کی تکلیف بھی علی عباس عسکری اس اتنے بڑے مجمع کو اس لیے دے رہا ہے، رکھو میرے سر پہ قرآن، یہ 13 رجب نہ ہی کوئی چھوٹی آمد ہے، خاور نہ ہی یہ 13 رجب کوئی چھوٹی خوشی ہے، مجھے اس دربار باب الحوائج کی عزت کی قسم ہے میرے محترم، میں مسکرانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ 13 رجب اتنی بڑی آمد ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ بیٹھا ہے اگر کوئی مشکل بات کا خریدار تو ضرور تکلیف کرے، ورنہ واقعی اسی بات ہی نہیں۔ مل کے نعرہ حیدری، میرے محترم وہ گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی، جو کبھی قرآن لینے بھی، جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ پھر علی عباس عسکری کہہ رہا ہے کہ میں جملہ اپنے قد سے بڑا کہہ رہا ہوں اور پورے اعتماد میں کہہ رہا ہوں کہ میں جناب سردار وسیم بلوچ صاحب سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، کیونکہ یہ صرف ایک مصائب خان ہی نہیں، اب ان کا شمار ایک اچھے زبان و بیان والے ذاکرین میں بھی ہوتا ہے۔ ایسے تلفظ اور ایسی فصاحت و بلاغت اور ایسا اسلوب میرے مولا ہر ذاکر کو نصیب فرمائے، میرے مولا کا خصوصی کرم ہے۔ میں ان سے بھی دعائیں چاہتا ہوں، پہلے ہمیں یہ سمجھنا کہ یہ 13 رجب کا واقعہ ہے کیا، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جناب منتظر صاحب اس بندن جانچ کو نہیں مجلس سے زبان دی جڑا سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا، یہ ہوا کیا؟
रख मेरे सर पे कुरान। 12 रजब का दिन गुजरा और 13 रजब की शब आई। आफताब आलमताब मगरबी घाटियों में गुरूब हो रहा था। उरूज से शब अपने हुजरे मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। चांद सितारे कायनात की मांग में मोती भर रहे थे। कहकशां अपनी पेशानी पर अफशा छिड़क रही थी। भाईजान जन्नत इस शान से सजाई गई कि जाफरान की घास लगाई गई। जनाब इमरान के बैतुल शरफ से अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा गिरामी ने खिरामा खिरामा चलना शुरू किया। वो माँ चलते चलते खुदा के घर के सामने आई और तारीख रकम कर दी। उस माँ ने तारीखी जुमले कहे उंगली का इशारा करके। उस माँ ने फरमाया मेरे मालिक गवाह रहना, बुलाया मुझे तूने है क्योंकि तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, वरना मेरा अली तो जहां जाएगा वहीं काबा बन जाएगा। मेरे मालिक सर प्लीज सर मैं मिन्नत कर, आप प्लीज बैठ जाइए, मुझे सुनिए, मैं इंशाल्लाह आपको राजी रखूंगा। दोनों मौला दा वास्ता प्लीज ना, आपको मौला सलामत। मेरा अली जहां जाएगा, मेरा अली जहां जाए। सर जी मैं कल पूरी रात का कराची का जागा हूँ, सुबह 9 बजे मैं इस्लामाबाद उतरा हूँ। वो मुल्तान और शोरकोट से होते हुए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। बहुत बड़ा भार है मेरे ऊपर, खुदारा मेरे खलोण दी भी हिम्मत नहीं, 2-4 गल्ला सुनते मैं तो सलाम करा। ये जहां जाएगा ये वहीं काबा बना दे। इज्जत हुसैन की कसम यहाँ पर भी इख्तिलाफ है उलमाए कुम और उलमाए लखनऊ में। उलमाए कुम का नजरिया मुख्तलिफ है, उलमाए लखनऊ का नजरिया मुख्तलिफ है। वो कुम वाले कहते हैं मौला अली की वालिदा के सामने काबे की दीवार हट गई। ये साउंड वाले भाई इस ईद को बंद करें ताकि मैं जुमला निशावर कर सकूं। वो कुम वाले कहते हैं काबे की दीवार हट गई। उलमाए लखनऊ का नजरिया मुख्तलिफ है खबर। वो कहते हैं दीवार हटी नहीं, अली की माँ के सामने काबे की दीवार फट गई। विसाहत में अली अब्बास नहीं जा रहा, नहीं पता मुझे यहाँ सही खास की बारगाह में कैसे सुना जाता है। जो मुझे आता है मैं आसमान से कीमती जुमला दे रहा हूँ और आखिरी सफ तक का आजादार जिसे करोड़ फीसद यकीन है कि बालिग नजफ के तर्ज के बाद मेरे घर का चूल्हा जलता है, वो मुझे चुप रह के दिखाए। वो कहते हैं दीवार हट गई, ये कहते हैं दीवार फट गई। ना मैं उनकी नफी करता हूँ ना उनकी। जो उलमा का एहतराम नहीं करते वो जहालत में जीते हैं। मैं दोनों फैमिलीज को साथ में रख के चलता हूँ, मैं जुमला तब्दील करता हूँ। मैं कहता हूँ दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई। मुंतजिर भाई कर देखिए, दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई। और रख मेरे सर पे कुरान, अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। बैठा है तू उसके बाद का खरीदार, मिलके बोलो नारे अली समझ के हट गई। अरे अली बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली समझ के हट गई, हैदर समझ के, हैदर समझ के। जुमला वाली आवाज कह रहा है, हैदर समझ के। दीवार फट गई, मेरी मखदूम अंदर तशरीफ ले गई, दीवार वापस लग गई और लकीर दरार बीच में आ गई। 1400 साल गुजर गए, उस एक दरार को मिटाने के लिए उन्होंने कौन कौन सी कोशिश नहीं की। भाई मुंतज़िर एक लम्हे के लिए यहीं पे रुकते हैं हम, माजरत के साथ हथी नहीं पावना। रौला गत्तण दा नाम मजलिस नहीं होता, मजलिस उसे कहते हैं जिसमें अज़ादार की रूह इबादत करे। ये इधर नहीं बिदात मिलेगी तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगी। कम से कम के जो वीडियो कैमरे लगे हैं ना, मैं माजरत के साथ यहाँ वाले ना भी सुने तो मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ। कोई एक दुआ भी आ गई ना ये मेरी झोली में, मेरा तोशा आखिरत है, मेरे सफर की यही कीमत है। वो एक लकीर मिटाने के लिए अल्लाह दर्जात बुलंद करे, आगे के सफर आसान हो। सरकार अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब के, सरदार साहब जुमला आपकी नजर कर रहा हूँ, दुआओं से नवाजिएगा। वो फरमा गए थे मेरे पास 1960 या 65 की अखबार का आज भी खामा मौजूद है, कागज मौजूद है, जिसकी सुर्खी ही यही है कि उन हुक्मरानों ने जर्मनी से इंजीनियर्स बुलवाए और उनका जो मास्टर माइंड था उसे दराड़े काबा, जुमला सुनिए, दराड़े काबा के सामने खड़ा किया और उसकी मिन्नत की जितना माल और खजाने चाहिए ले
किसी तरीके ये दरार मिटा दे, ये दरार दुनिया को अली के मुतालिक सवाल करने पे मजबूर कर। मुंतज़िर भाई मैं शेर नहीं पढ़ा, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी तक शेर नहीं पढ़ा। ये ज्यादा हो रहे हैं, ये 1.25 लाख बहुत बड़ी बात है। ये अली के लिए सवाल करने पे सर हाथ खोलिएगा, मैं सिर्फ आपके चेहरों पे इत्मीनान मांग रहा हूँ, कुछ नहीं। सवाल करने पे मजबूर करती है। अब वो सामने आया, अब लाहौर जैसा मजमा है, माजरत के साथ यहाँ भी नई बात सुनी जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? देखो ना मौला बड़े रंग लेने। अब वो वापस अपने क्रू के पास गया, अपने ग्रुप के पास गया, उसने जाके प्लान किया हमदानी। मुंतज़िर भाई उसने प्लान किया तो वो जितने भी केमिकल्स लाया था उसने उन्हें आपस में मिक्स किया। उसने एक धात तैयार की। वो एक धात का जो मिक्सचर था उसने उसे अपने ग्रुप के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट के तौर पे कहीं यूज किया। अब वो उनका तजुर्बा भी कामयाब हो गया। मैं अब तकलीफ दे रहा हूँ, जितने कैमरा मैन है मुझे बंदा बताएं जो नहीं मुस्कुराया, ये जो परेशान है, बाखुदा बैनी व बैन अल्लाह मैं उसके पास आके उससे परेशानी की वजह जरूर पूछूंगा, मेरी मेहनत ज़ाया ना करना, मुझे बंदा बताना जो परेशान है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, काम कामयाब हो गया। अब पर्सनली मोटिवेटेड हो गए, अंदर से मोटिवेशन मिली। इंसान की फितरत है, घमंड कहें या कॉन्फिडेंस, आलम यह था कि वो सबसे मास्टरमाइंड दराड़े काबा के सामने आया। वो जो मिक्सचर था ना, पंजाबी का जुमला वे उस दराड़े काबा ते थप छोड़िया, उसने वो मल दिया। वो सारा मल कर उसने मशीनरी से पलस्तर करवाया। उसने जब पलस्तर कराया तो दराड़ मिट गई। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, पता नहीं पहली बार पढ़ रहा हूं या आखिरी बार, मौला जानते हैं मैं अपना सर धुनता रहूं ना कराची की दाद को सोच सोच के, मेरी जिंदगी गुजर जाए इसी में, लेकिन मेरा लुत्फ कम ना हो। मेरा अपना शहर है, मेरा मजा खराब ना करना। इन मिसरों का मयार ये नशा कुछ और है। आखिरी सफ तक का अज़ादार सर उठाए। उसने मशीनरी से पलस्तर करवाया, दराड़ मिट गई। गरूर का आलम यह था, दीवारें काबा को पुश्त की और उन जिम्मेदारों पे हंसा। उन सौती जिम्मेदारों से कहते हैं बस ये इतना सा काम था जिसके लिए तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी। अरे ये काम तुम मुझे कहते मैं वहां बैठे बैठे कर देता। तुम्हारा इतना बड़ा मसला मैंने मिनटों में हल कर दिया। उन जिम्मेदारों ने हाथ मान के कहा भाई एक बार पीछे मुड़ के तो देख, तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे हंस रही है। मौला बास रहे हैं। सर बात करिए ना, बात करने वाला जमाना है। 2023 आ गया, दुनिया अपडेट हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो हुण तक इस ख्याल से आगे पहले वाला छोटी पड़े तो बाद वाला वड्डी में पड़े। हजरत के साथ आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, उन्होंने मोहब्बतें बांटते हैं, खुशबुएं बांटते हैं, इस चीज से दुनिया को कायल करते हैं। तू हम पे हंस रहा है। लीजिए 4 मिसरे सुनिए, और जहां याद आए भाई के हक में दुआ कीजिएगा, जहां भी याद। दूसरा मिसरा खुद बताएगा उसने कहा कैसा 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 असर किया। नहीं है खुदा गवाह, कोई टारगेट अपने अंदर नहीं है। यहां भी मिंबर छोड़ जाऊंगा, बहुत मुतमईन हूं मौला की कसम, लेकिन यहां देखना है, पता चलेगा मिसरा कहां कहां कैसा कैसा रहा। डॉक्टर नायाब हलौरी का मौजूद ज़हन में रहे, 13 रजब पढ़ रहा। मिसरा करम का तूफान बाढ़ पे है, सितम का दरिया उतर रहा है, किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा उतर रहा है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें, मेरे मौला इन हाथों को किसी का मोहताज रखें। किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा, किसी की सूरत खिली खिली है। अली बादशाह को देखा, वालदा को देखा, काबे की दीवार हट गई, अली समझ के हट गई। है दर चीर फाड़ देने वाला। अच्छा, अरबी लुगत में यकीन जाने तकरीबन लगभग
जो माने हैदर के हैं वही माने अब्बास के। अब क्यों परेशान बैठे हैं, मुझे बताएं तो सही। कुछ थकावट वगैरह है तो आपका बनता है, उनकी तुक बने। कुछ सेकंड का फर्क है, बाखुदा कुछ सेकंड का। अब यहाँ पर भी लाहौर शहर में खड़ा हूँ, अल्लाह करे पकड़ा ना जाऊँ, अपने बड़ी दिल से बात करूँ और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ मैं। इधर देखिएगा, यहाँ पर भी लुगत वालों के आपस में इख्तिलाफ है। रजा साहब, लुगत वालों के मुंजर भाई आपस में इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं शेर जब पंजे गाड़ ले और बिल्कुल अटैक करने वाला हो उसे अब्बास कहते हैं। अब्बास और हैदर में कुछ सेकंड का फर्क कैसे है? कुछ कहते हैं जिस वक्त शेर अपने शिकार को दबोच ले उसे अब्बास कहते हैं, कुछ सेकंड के बाद दबोच के चीर फाड़ दे उसे हैदर कहते हैं। हाँ, उसे 2 से 3 शेर से उसे हैदर कहते हैं। अब माजरत के साथ, एक तो नाम में अब्बास, ऊपर से शेर खुदा का शेर बेटा, ऊपर से फिर हैदर कर्रार का बेटा, ऊपर से फिर हैदर कर्रार का सिर्फ वो बेटा नहीं जो लड़ता अच्छा है, हैदर कर्रार का वो बेटा जो बोलता भी अच्छा है। अली के बच्चों से अच्छा कलाम पूरी जमीन पे कोई नहीं कर सकता। अली के बच्चों से अच्छा कलम पूरे कुर्रे अर्ज पे कोई नहीं चला सकता। अली के बच्चे सिर्फ लड़ते अच्छे नहीं थे, अली के बच्चों के किरदार भी सबसे अच्छे थे। अली के बेटों की गुफ्तार भी सबसे अच्छी थी। अली के बेटे साहिब कलम भी सबसे ज्यादा थे। तुमने क्या समझा कि मेरे मौला अब्बास सिर्फ और सिर्फ तलवार अच्छी चलाते थे? अब मैं यहाँ किस बंदे को मुखातिब करूं? मुझे बताएं। अब ये पूरा एक अज़ाई परिवार बैठा है, मैं किस जिम्मेदार बंदे से कहूं कि वो इन जुमलों की मुझे कीमत दे? अब पूरा मजमा ही पढ़े लिखे लोगों का, मैं कहां जाऊं? मेरे मौला अब्बास ने तलवार नहीं चलाई। एक जुमला ऐसा कहा है कि पहले जुमले पर ही जंग जीत के अली का लाल अपने साथ ले गया। तलवार चलाने की नौबत ही नहीं आई। घोड़े की जीन पे खड़े हुए टीले पे एक और 9 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं, तुम तो ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो। तुम तो ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो। कितना गहरा जुमला है। खतीब मिंबर सलूनी के बेटों के अलावा कौन ये बात करे? तुम नहीं बता सकते कि तुम कौन हो। आओ मुझसे सुनो मैं कौन हूं। फरमाया मेरा नाम है अब्बास। 3 शेरों की बात रह गई है, मिंबर में वैसे ही छोड़ रहा हूं। और माजरत के साथ मुझे ना देखना, इस अलम को देखना। ये पूरा शहर इस अलम के साए में बैठा हुआ है। मैं मांग रहा हूं मेरे बादशाह, रात के इस पहर मेरे मौला मुझे तौफीक के मदद सराई बख्शिए। मैं आपकी बारगाह अज़मत पनाह में नजराने अकीदत के तौर पे वैसे पढ़ चुकूं जैसे हक बनता है। इन्हें भी खैरात से नवाजिएगा, ये आपको सलाम कर सकें। 9 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं, शर्म नहीं आती मुझे पहचानो। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूं मैं। नहीं इंज ना करो कर मालो के पे करेंदे हो मौला बड़े रंग लेने तुसी करेंदे के पे चंगा भला टोर के तुसी मैंने इंज लुगिया कर छोड़े सो। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं। ये जितनी मैंने अभी तक लुगत समझाई है ये जाया ना जाए। छठा मिसरा बतौर खास, अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूं मैं। सूरमा सब शिकनो गाजियो जर्रार हूं मैं, आलम जर से किसी फौज का सालार हूं मैं। वो बंदा ही बेहुजूर है जो सुन के समझ के मुस्कुरा भी नहीं सकता। आलम जर से किसी फौज का सालार हूं मैं। मुझे नहीं पहचाना? असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, शेर हूं इसलिए अब्बास मुझे। हाय 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 हाय, फरमाया शेर हूं, शेर हूं।
مصرع سنیے. ہاتھ کھولو گوانو، ہاتھ کھولو اپنے اپنے. شیر ہوں اے کم نہ کرو. اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں، میں بھی کراچی کا حوالہ دے لوں کہ بہت بڑی داد ملی تھی، اللہ کی قسم ملی تھی، میں نے پڑھا بھی یہ شعر تھا. شعر ہوں اس لیے عباس، اسی مجلس عباس مجھے کہتے ہیں، فرمایا میں غازی اعلان کر رہا ہوں، مجھے نہیں. منتظر بھائی بندہ بے حضور ہے، خدا کی قسم نہیں آیا جس نے بیعت ضائع کر دی. فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا کہا؟ شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ فرمایا شرم نہیں آتی؟ شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ یہ جوانیاں سلامت رہیں، یہ میرے جوان بھائی سلامت رہیں جو اس مشکل بیعت پہ ہاتھ. کیا کہا؟ مک گئی نوکری میری، مک گئی. 160 بند ہیں خدا کی قسم، 160 بند. میں آخری 2 بند پڑھ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں. میرے حصے کی نوکری ہو گئی. خیام حسینی میں آئے اجازت نامہ لینے کے لیے، پھر خیام حسینی سے باہر آئے. سامعین گرامی، کم از کم 80 سے 84 بند میں نے بیچ میں چھوڑ دیے. میں نے سارا مضمون کاٹ دیا. اس اتنی نثر کوئی ترتیب سمجھنا. وہاں سے واپس آئے خیمہ حسینی میں، میرے مولا سے اجازت لی جنگ کی نہیں، میدان میں جانے کی، نہر پہ جانے کی اجازت لی. واپس آئے. اب حالت کیا ہے؟ اب ہوتا کیا ہے؟ کوئی بھی بڑا جب بھی کسی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کے منہ سے فی البدی پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ جی. کوئی بھی بڑا جب کسی، میں بارے دیگر گزارش کروں، میرے اندر بہت مقام ہے جناب وسیم صاحب، مصرع ضائع نہ جائے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کوئی بھی بڑا جب بھی کسی بھی چھوٹے کو بلاتا ہے، چھوٹے کی زبان سے فی البدی سردار صاحب لفظ نکلتا ہے جی محترم، جی بزرگوں، جی قبلہ، لفظ ہے جی. اب علمدار حسینی میدان میں آیا، لفظ جی پہ غور ہے، ممبر چھوڑ رہا ہوں. آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. مل کے بولو حیدر حیدر نگران. آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. پھر لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار؟ جی بادشاہ میں سن رہا ہوں. ملک الموت میں عباس حکم دے رہا ہوں، میرا چھوٹا سا کام کر. 6 لائنیں آخری رہ گئی ہیں. ملک الموت میں عباس حکم دے رہا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا کام کر. بادشاہ حکم کریں. جی سرکار حکم کریں. فرمائے ملک الموت کام پڑ گیا ہے. بادشاہ حکم کریں. فرماتے ہیں دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. ہم آتے ہیں، ہم آتے ہیں. 10 لاکھ کے سامنے گئے علی کا علی بیٹا، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. ممبر میں چھوڑا ہوں. فرماتے شمر بزدل سپاہے جور منگا اور منگا، شمر بزدل سپاہے جور منگا اور منگا، دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا. شمر بزدل بھائی جان بہت نازک کافی ہے. شمر بزدل، اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں کوئی ایک لٹریچر کا ماسٹر بیٹھا ہو، وہ نغمگی کے حوالے سے، وہ تفہیم کے حوالے سے، وہ اصطلاحی معنی کے حوالے سے، وہ لغوی معنوں کے حوالے سے، وہ چاشنی کے حوالے سے، وہ خیال کے حوالے سے، وہ گراف کے حوالے سے، معذرت کے ساتھ وہ بندش کے حوالے سے، وہ قافیہ بندی کے حوالے سے، وہ ردیف کے حوالے سے، وہ ترتیب کے حوالے سے، وہ جوڑنے ایک بندہ غلطی نکال دے، خدا کی قسم اس بارگاہ میں میری آخری نوکری ہوگی. ورنہ یہ ہاتھ جانے تیرا ہاتھ جانے. میں جا رہا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ 19 مارچ 64 آپ کو سلام کریں گے. تمام احباب تشریف لائیے گا. شمر بزدل سپاہے جور منگا اور منگا، دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا، اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا، اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا، فوج اور منگا، فوج اور منگا اور منگا. شمر نے کہا
عباس یہ 9 لاکھ کا لشکر ہے، یہ 9 لاکھ کا لشکر کیا کم ہے جو تو مجھے کہہ رہا فوج اور منگا پھپھڑا علی کا شیر کربلا کے میدان میں شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں میرا نام عباس ہے، مجھے پہچان، مجھے 9 لاکھ نہ سنو، میرا اعلان ہے اشہلے زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر میرا رہبار کچل ڈالے، مل کے بولو نعرہ